نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى. ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحاه. فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء. إلى جنة في أعالي سماء. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا
جمع مال تغشى هواه إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هواه إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله
يتيم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتيم
Okay, sementara teknikal betulkan suara tu, ni slide kita. Boleh tengok slide? Okey. Dah belum? FB tak dengar. Baik, boleh? Sahabat-sahabat sekalian, pelan-pelan lah kot. Dan ingat pelan-pelan kita mula. Nak sikit lagi pun dah ada isyak ni. Okey, baik. Dah masuk isyak dah pun ni. Tak apa, kita mula pelan-pelan sahabat-sahabat sekalian. Taklimat hari ini adalah berkenaan dengan taklimat pembukaan sekolah untuk fasa 4 untuk kawasan ataupun kita dah masuk fasa 4 seperti mana yang telah diumumkan dan seperti mana yang kita tahu, kita dibenarkan untuk membuka sekolah secara ataupun sekolah digunakan beroperasi secara bersemuka. Baik sahabat-sahabat sekalian, pembukaan sekolah Seriti Ibn Falah kali ini kita merujuk kepada Kementerian Pelajaran iaitu Manual Pengoperasian Pengajaran dan Pembelajaran secara Penggiliran 2021 yang dikeluarkan oleh KPM. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita merujuk kepada Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Institusi Pendidikan Islam Swasta IPIS Wilayah Persekutuan dalam Fasa Plan Pemulihan Negara PPN daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Jawi. Dan yang ketiga sekali, garis panduan yang tambahan proses pembukaan Seriti 3.0 yang dikeluarkan oleh Jabatan Seriti Malaysia. Ini panduan-panduan yang kita ambil dan kita bincang di peringkat Seriti wilayah dan juga peringkat Seriti Putrajaya untuk guna pakai sebagai panduan untuk kita membuat SOP ataupun apa saja berkaitan dengan operasi Seriti kali inilah. Harap sahabat-sahabat semua dapat, saya tak dapat nak kongsi semua ni, tapi kalau ikutkan manual KPM dengan Jawi ni kita boleh google kat internet ada. Jadi yang ni kita inilah panduan kita. Oleh itu pembuatan Seriti telah membuat keputusan untuk kita mula buka sekolah pada 1 November hari Isnin secara penggiliran mingguan anak-anak kumpulan A dan kumpulan B. Dan anak rasa ini kita dah bagi tahu pada ibu bapa sekalian, dan kita pun telah kelaskan anak-anak kepada dua kumpulan. Juga kita telah bagi tahu dan kita telah lampirkan dalam grup channel Telegram berkenaan dengan grup kumpulan ini, kumpulan A dan kumpulan B, yang mana kebanyakan yang adik-beradik kita masukkan dalam kumpulan A, kebanyakannya. Tapi ada yang minta tukar, kita bagi tukar. Ada 2-3 lah kot yang tukar, yang dimaklumkan. Jadi ini yang saya boleh kongsi dengan sahabat-sahabat para ibu bapa, kapasiti kita kumpulan A dan kumpulan B. Yang ini semua kita merujuk dengan yang saya sebut tadilah, Jabatan Seriti Malaysia dan juga yang dikeluarkan oleh kementerian. Dan setelah kita buat ni pun kita masih lagi menghantar report kepada pihak yang berwajib untuk semakan sebelum kita buka lagi Isnin ni, sebelum kita buka hari Isnin baru minggu depan insyaAllah. Ini sebagai rujukan tuan-tuan dan puan, kapasiti kita untuk minggu pertama dan minggu ketiga adalah untuk kumpulan A, dan kita ada sebanyak 73 orang pelajar, murid-murid bersamaan dengan lebih kurang dalam 22 orang guru dan staf. Dan secara keseluruhannya kita ada lebih kurang dalam 95 orang, 95 orang yang berada di dalam bangunan Seriti itu. Itu crowded kita. Macam tu juga kumpulan B yang akan datang, anak-anak kumpulan B akan datang pada minggu kedua dan keempat. Minggu kedua dan keempat juga berkapasiti 73 orang. Campur dengan guru dan staf yang bertugas di Seriti lebih kurang dalam 95 orang. Itu kapasiti ataupun crowded
yang kita akan ada dalam setiap hari pada bulan 11 di Seriti. Ini untuk makluman sahabat-sahabat ibu bapa lah. Ini kita punya kapasiti. So kita memang ikut betul-betul panduan yang diberikan oleh KPM dan juga Jawi serta panduan tambahan daripada Seriti Malaysia. Baik sahabat-sahabat sekalian, sementara saya teruskan ni, kalau ada apa-apa soalan boleh je type dalam channel tu, insyaAllah saya akan bacakan selepas ini, ataupun mungkin cikgu-cikgu yang terlibat boleh ingatkan saya. Seterusnya sahabat-sahabat, saya nak pergi waktu persekolahan. Sebenarnya tak jauh beza sangat dengan apa yang kita buat sebelum ni, cuma kita akan ini sekadar peringatan dan mungkin ada sikit-sikit macam penggiliran tu, sikit-sikit lah perubahan yang saya nak tekankan. Waktu persekolahan kita waktu hari Isnin sehingga hari Khamis 7.30 pagi. Kita galakkan anak-anak datang seawal 7.30 pagi. Sebab 7.45 pagi kita akan start anak-anak dengan solat duha dan al-maksurat. Saya ulang sekali lagi sahabat-sahabat, 7.30 pagi kita buka sekolah, kita buka pintu pagar, dan 7.45 pagi anak-anak akan terus masuk di dalam kelas dan akan mula dengan solat duha dan juga al-maksurat. Manakala pukul 8 sharp kita akan mulakan anak-anak dengan halaqah Al-Quran. Jadi guru-guru akan bertugas di bawah daripada 7 suku, daripada 7.15 sehinggalah pukul 8 pagi. Itu masa guru-guru bertugas. Jadi lepas 8 pagi pagar akan ditutup. Pagar dua-dua laluan akan ditutup. Sebab apa? Sebab guru yang bertugas tu juga bertugas di atas untuk handle halaqah Quran. Semua guru-guru Seriti, mungkin ada para ibu bapa dah tahu, saya cuma nak ulang lagi, semua guru-guru Seriti memang ada halaqah tersendiri. Jadi bila pukul 8 sampai pukul 9 adalah masa halaqah Quran. Jadi guru-guru yang bertugas di bawah juga terlibat dengan halaqah Quran dan dia akan naik untuk dan tutup pintu pagar yang terlibat. Jadi sahabat-sahabat, andai katalah dah rancang macam mana, dah bangun awal pun terlambat juga sampai 8.5 minit, 8.10, andai katalah. Saya suka untuk sahabat-sahabat kita bagi tahu ni supaya sahabat-sahabat dapat merancang. Kita kesian tengok anak-anak yang lambat ni, kadang-kadang dia tertinggal halaqah, kadang-kadang dia langsung tak tahu, dia tak sempat baca solat duha. Jadi andai katalah kita terlewat sebagainya, jangan biarkan anak tu tinggal kat bawah sorang-sorang macam tu. Kalau boleh, pelajar yang lewat, tolong sangat-sangat masuk ikut laluan A, laluan ke pejabat. Tekan loceng, saya sendiri akan turun. Tolong jangan tinggal, sebab kalau apa-apa berlaku pada anak tu kita tak tahu. Jadi sahabat-sahabat tolong. Kalau dah lewat 8-5 minit ataupun dah tengok pintu dah tertutup tu, tolong sahabat-sahabat. Saya ulang sekali lagi, ini bab keselamatan anak-anak. Sebab saya tengok pengalaman sebelum ni, ada yang tinggal. Terkotang-ganting lah anak tu ke laluan A, ke laluan B, laluan A ke laluan B. Jadi dia tak pandai. Jadi kalau boleh anak-anak yang lewat ni sahabat-sahabat, bawa dia ke pintu A. Pintu A ni pintu apa? Pintu yang nak naik ke pejabat. Ada loceng kat situ. Tekan loceng, saya akan tengok daripada atas, saya akan turun bawah. Jangan tinggal anak macam tu sahabat-sahabat. Kita tak tahu apa yang berlaku di bawah ni. Anak-anak tinggal, dia tak sempat naik, kita tak tahu ke mana anak-anak. Sahabat-sahabat tolong itu yang saya nak tekankan, perkara pertama. Jadi waktu persekolahan dia daripada pukul 8 sampai 3.30 petang. Itu yang yang disepakat ataupun yang diputuskan melalui panduan tambahan Seriti Malaysia. Itu waktu jadual persekolahan, waktu PDPR berjalan. Lepas 3.30 petang, tak ada masalah. Kalau parent ada kelapangan, parent boleh ambil. Parent boleh ambil seawal 3.30. Tapi kita masih lagi akan jaga anak-anak mungkin dengan kerja sekolah dan sebagainya di sekolah sampai 4.30 petang. 4.30 petang, anak-anak akan solat asar sama-sama pukul 5 ataupun seawal 4.30. Dia sebenarnya para ibu bapa boleh ambil anak daripada 3.30 petang sampai 4.30 petang tu kita akan bawa anak-anak solat asar, dan anak-anak akan kita kerahkan turun ke bawah selepas jam 5 petang. Selepas jam 5 petang, dan guru bertugas di bawah sehingga 5.30 petang. 5.30 petang.
Dan selepas 5.30, kalau ada yang lambat, saya terpaksa sebut kat sini, seperti biasa kita dah kuasakan OT. Selepas 5.30 petang, 5.30 sampai 6.30, OT kalau lambat sebanyak RM RM5. RM5 tu terus bagi pada guru yang bertugas. Itu bukan duit siapa-siapa, itu duit guru tu. Sebab masa guru ni dia dah bertugas daripada 7.30 pagi sampai 5.30 petang. Lepas 5.30 petang, kita dah sepatutnya masa rehat untuk guru-guru. Andai kata kalau dia ada anak yang dia terpaksa jaga, sahabat-sahabat para ibu bapa tolong kesiankan dia, bagilah sikit duit kopi dia untuk OT dia hari tu. Memang duit itu untuk guru yang bertugas. Kalau misalnya teramai, itu rezeki dia. Kalau tak ada langsung, mungkin rezeki dia masa tu dia dapat balik awal dan dapat rehat awal. Itu yang saya nak tekankan yang kedua lah. Lepas tu ini waktu yang dibenarkan, macam saya sebut tadi, dibenarkan seawal 3.30. Kalau parent tak ada masalah, mungkin petang tu tak ada, mungkin cikgu kelas petang dah tak ada, boleh ambil seawal 3.30. Tapi kita akan jaga sampai 5.30. Lepas 5.30 baru kita akan kenakan OT lah. Lepas dan kalau ada, misalnya kata ada parent yang dua-dua swasta dan sebagainya, tolong PM lepas ni, tolong terus berhubung dengan guru kelas ataupun dengan saya sendiri selepas ini, untuk kita mark ini. Mungkin kita bertimbang rasa sikit lah. Tapi kita harap parent pun bertimbang rasa lah dengan kita, ibu bapa. Sebab apa? Sebab lepas pukul 5 tu, guru yang bertugas di bawah memang bertugas di bawah, tapi kita para guru ni akan sanitize kelas-kelas yang terlibat, akan cuci balik, akan sanitize setiap hari. Sebab sekolah kita ni tak ada cleaner macam sekolah kerajaan, tak ada pakgat. Jadi semua benda terpaksa dikerahkan guru-guru. Jadi harap sahabat-sahabat para ibu bapa, sama-sama kita win-win situation lah. Sebab ini semua para guru ni buat untuk kesenangan kita, untuk keselamatan anak-anak, untuk sekolah esok. Jadi setiap hari memang setiap petang tugasnya memang guru akan sanitize selepas pukul 5. Selepas pukul 5, para guru yang mana yang tak bertugas di bawah, dia akan mula mop, dia akan mula susun balik kursi. Lepas pukul 5, anak-anak turun bawah, dia akan sediakan kelas tu, dia akan keluar daripada kelas dan biar kelas tu tak dimasukkan orang sampai esok pagi. Ini semua prosedur KKM, sahabat-sahabat. Prosedur KKM, prosedur KPN, prosedur juga disebut dalam prosedur Jawi. Harap sahabat-sahabat, ini saya nak cerita situasi guru-guru pada petang. Jadi itu sebab kita terpaksa bertegas kat situ lepas pukul 5.30. Sebab bayangkan guru-guru ni dah penat daripada pagi, terpaksa untuk kita kenakan OT kan yang lambat. Tapi kalau misalnya kata ada mungkin dua-dua mak dan ayah peraja tu swasta, tolong PM guru kelas ataupun saya sendiri ataupun PK yang terlibat untuk kita noted anak ni pengecualian khas. Tapi janganlah, harap kita sama-sama bertimbang rasa lah. Saya nak cerita ni bukan apa sahabat-sahabat, bukan itu saja. Setiap guru akan bertugas untuk masa makan. Sebab kalau dulu masa makan, kita guna makan dalam talam di dewan. Jadi setiap hari kita tugaskan guru yang berlainan untuk jaga dewan. Masa rehat tu juga, guru lain akan berehat di bilik guru dan akan buat kerja lain masa pukul 10 tu. Tetapi kalau masa SOP ni, makan akan berada di dalam kelas masing-masing. Bila dia dalam kelas, setiap kelas kita akan kita kena letakkan guru-guru untuk bertugas. Ini yang berlaku. Jadi sebenarnya kalau campur dengan waktu kelas tu, dia strict. Rehat guru ni amat sikit. Termasuklah waktu makan, waktu solat duha, waktu makan tengah hari, waktu tengah hari tu waktu kailulah, dan juga kailulah ni waktu anak-anak tidur, dan juga waktu solat zuhur. Sama je. Kita susun cikgu tu, mungkin dalam satu hari tu waktu rehat cikgu tu tak sampai 30 minit untuk anak cikgu tu tarik nafas. Mungkin 30 minit di waktu pagi, waktu 30 minit waktu tengah hari. Itu saja. Dan waktu makan. Jadi bayangkan sahabat-sahabat, sebab kita terpaksa susun macam tu disebabkan SOP tu, SOP. Sebab solat pun tak boleh buat di dewan. Solat kena buat, semua aktiviti anak-anak, makan, solat, tidur, semua kita buat di di dalam kelas masing-masing. Itu basic dia sahabat-sahabat. Mungkin
darjah 4 ataupun darjah 3 saja yang kita bawa ke dewan sebab dia orang dah besar. Itu pun secara penjarakan untuk solat sahaja. Baik sahabat-sahabat, habis itu waktu persekolahan. Ini saya harap yang ni sahabat-sahabat para ibu bapa tolong take note, tolong catat. Ini barang-barang yang perlu dibawa oleh anak-anak setiap hari. Jadi ada 10 semua yang saya tuliskan kat sini. Kalau sahabat-sahabat boleh screenshot pun tak ada masalah. Cuma yang pertama sekali botol air. Yang kedua bekas makanan. Yang ni dua-dua perlu bawa setiap hari. Sebab yang ni KKM mengeluarkan satu klaus yang lebih yang perlu ditekankan sebab daripada botol air dan bakar makanan ni dikongsi lebih cepat untuk berlakunya penyebaran apa? Kuman tu sendiri, dia kata. Jadi ini memang KKM ataupun 2-3 kali taklimat saya di peringkat wilayah pun ditekankan lagi. Masa makan tolong jaga elok-elok sebab masa tu anak-anak buka mas, adik nak pinjam sudu, macam-macam. Jadi senang benda tu berlaku. Jadi sahabat-sahabat tolong sangat-sangat botol air dan bekas makanan. Ini yang pertama sekali yang saya nak tekankan. Yang kedua sejadah. Sejadah anak-anak boleh tinggal seminggu. Jadi boleh bawa hari Isnin, hari Jumaat bawa balik. Kalau macam untuk minggu pertama ni, hari Isnin bawa, hari Selasa, 2 hari je. Boleh bawa balik hari Selasa. Ini sejadah. Seterusnya tisu basah. Tisu basah dan juga secair sanitasi ni. Jadi bekalkan anak dengan tisu basah dan secair sanitasi supaya anak-anak kita akan didikkan. Selang 2 kelas kita akan minta dia sanitasi tangan. Basuh tisu, lap meja. Kita nak didik. Saya minta dalam usaha kita nak didik. Yang mana boleh kita didik lah, yang mana masih lagi kecil mungkin kita yang akan mensanitaskan mereka dengan bahan-bahan mereka yang mereka ada. Jadi seterusnya yang kelima, QR code. QR code ni sahabat-sahabat kita dah bersetuju untuk bekalkan sekali lagi. Contoh QR code. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada dekat saya. QR code. Saya ingat sahabat-sahabat biasa kot QR code kan. QR code yang kita bekalkan pada anak-anak dulu, masa datang dia akan scan dulu QR code dengan scan di bawah, dengan suhu di bawah. Jadi automatik QR code tu dia akan tersimpan dalam sistem dengan suhu sendiri, dengan suhu masing-masing. Jadi yang ni adalah rekod, dan rekod ni bila-bila masa KKM akan tengok. Jadi sahabat-sahabat, jadi kita dah putuskan QR code ni kita akan bagi sekali lagi untuk anak-anak pada hari Isnin yang akan datang ni untuk kumpulan A, hari Isnin minggu depan 8 hari bulan untuk kumpulan B. Jadi kita akan bekalkan QR code saja dalam kertas. Jadi terpulang pada ibu bapa untuk sediakan layout masing-masing. Kali ini kita tak sediakan layout. Jadi para ibu bapa kita bagi kebebasan untuk beli layout masing-masing dengan sarung QR tu untuk yang elok, yang boleh anak-anak jaga, untuk masukkan QR code kertas besar tu yang kita akan bagi. Kita akan bagi kertas QR code tu saja. Untuk layout dan juga apa, dia punya pengantung tu, panggil apa, card holder tu, itu kita pulang pada para ibu bapa untuk beli untuk anak-anak yang sesuai. Kita akan bagikan QR code tu saja. Okey, itu jelas ya sahabat-sahabat. So, bila kita akan bagi QR code tu? Pada 1 hari bulan, hari Isnin ni untuk kumpulan A, 8 hari bulan untuk kumpulan B. Seterusnya cecair sanitasi, nombor 6, nombor 7 garfu dan sudu. Ni sama. Ini ada 3 benda yang sangat penting ni. Botol air, bekas makanan, garpu dan sudu. Kita tak nak anak-anak kita berkongsi benda ni. Kita tak nak anak-anak kita berkongsi benda ni. Seterusnya yang ke-8, beg sekolah, alat tulis dan akhir sekali pelitup muka. Pelitup muka. Jadi kita nasihatkan para ibu bapa kalau boleh bekalkan anak 2 pelitup muka. Satu masa datang tu yang pakai, yang kedua ada dalam beg. Sebab in case apa-apa bila dia balik, kalau yang satu dia pakai tu hilang, boleh ambil lagi satu. Jadi ini 10 barang ataupun 10 item yang kita minta para ibu bapa kalau boleh, bukan kalau boleh, seboleh-bolehnya. Saya nak sebut wajib kan macam terlalu tegas, tapi sahabat-sahabat
saya sendiri risau sebenarnya keadaan anak-anak ni, macam mana kita nak buat supaya anak-anak lebih selamat kalau bukanlah dengan kerjasama daripada ibu bapa. Kita harap sangat para ibu bapa tolong lebih cakna benda-benda ni, ya. Tolong lebih cakna benda-benda perkara-perkara ni. Ini barang yang perlu dibawa sahabat-sahabat sekalian, ya. Okey, jelas ya sahabat-sahabat? Okey, seterusnya kita pergi pada SOP datang sekolah. Saya ceritakan satu persatu insya-Allah. Mula-mula sekali datang sekolah, yang pertama sekali kita akan edarkan borang seperti biasa. Hari Ahad kita akan edarkan borang. Yang pertama sekali tidak bergejala, yang kedua memakai pelitup muka, yang ketiga periksa suhu di bawah sebelum naik. Tiga perkara ni kalau tak lepas kat bawah, kita tak benarkan anak-anak untuk naik. Tidak bergejala ni bukan sekadar contohnya selsema, apa lagi, batuk-batuk yang ketara. Ini dua perkara yang kita alert. Kalau boleh janganlah daripada rumah lagi tengok, supaya jangan ada sesema, jangan ada batuk-batuk. Ini dua perkara. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Okey. Seterusnya sahabat-sahabat, kita tengok pada SOP. Yang pertama sekali kita ada dua laluan. Laluan A dan laluan B. Laluan A yang berada di laluan pejabat ataupun laluan yang sebelah restoran LC. Laluan B yang laluan belah sana. Laluan yang sahabat-sahabat ambil pigeon hall tu, ambil buku di pigeon hall. Itu laluan B. Okey, laluan A untuk tahun 4 dan tahun 3. Tahun 4 dan tahun 3. Tahun 4 akan pergi ke aras 2 di dewan kelas dia. Tahun 3 akan masuk aras 1. Kita akan nanti hari Isnin kita akan tunjukkanlah. Tapi cerita dia untuk laluan A ni ataupun laluan yang dekat dengan LC itu ataupun laluan yang naik ke pejabat itu adalah laluan untuk para pelajar, para murid daripada darjah 4, tahun 4 dan tahun 3. Boleh ya? Yang kedua untuk laluan B. Laluan B yang sahabat-sahabat ambil buku di pigeon hole untuk bahan-bahan ataupun buku-buku kelas online baru ni, ataupun ambil kertas soalan baru ni. Itu laluan B untuk tahun 1 dan tahun 2. Tahun 1 dan tahun 2. Seperti biasa insya-Allah kita akan letakkan satu meja di bawah untuk dua-dua laluan ni, dan guru bertugas akan berada di situ berserta dengan pemeriksa suhu dan juga kad reader ataupun telefon lah. Baik, ini sama juga seperti SOP yang sebelum ni, cuma mungkin berbeza dari sudut tahun. Tahun 4 dan tahun 3 di laluan A, tahun 1 dan tahun 2 di laluan B. Baik, seterusnya sahabat-sahabat, ni laluan A, ni laluan B. Laluan A yang berdekatan dengan restoran, laluan B yang di tengah-tengah sikit. Baik, seterusnya sahabat-sahabat, SOP di dalam kelas. SOP di dalam kelas kita dah jarakkan hari ini dan semalam. Para guru telah menyusun semula kelas-kelas dengan penjarakan 1 meter. 1 meter dan juga 1 meter, bukan 1 meter bahu. Itu yang ditegaskan oleh kementerian. Setakat ni kita 1 meter bahu, meja ke meja. Itu yang kementerian gariskan. 1 meter meja ke meja. Yang kedua, dilarang membuat sentuhan fizikal dan amalkan bersih dengan cara yang betul. Dan memang kita akan secara berulang kali. Saya ingatkan kepada guru-guru kepada saya supaya setiap kali masuk kelas pastikan anak-anak tutup ataupun memakai mask, memakai topeng, memakai mask. Itu menjadi satu rutin. Setiap kali guru masuk kita akan ingatkan. Seterusnya sahabat-sahabat, SOP ke toilet. Ini antara SOP ke toilet. Kita akan benarkan seorang saja bagi satu kelas untuk pergi dan menggunakan beberapa tanda merah ataupun kad merah. Toilet tu ada orang, toilet kad biru tandanya toilet kosong. Yang mana kalau toilet tu tanda merah, murid tu terpaksa beratur 1 meter ataupun kita minta murid tu masuk kelas dulu. Ini SOP ke toilet. Dan dia takkan jadi jam kat situlah. Sebabnya satu kelas hanya seorang saja dibenarkan untuk pergi toilet. Seterusnya sahabat-sahabat, SOP solat. SOP solat, murid
yang pertama sekali waktu pagi. Untuk solat duha, kita galakkan murid-murid sebelum datang sekolah wuduk dulu, ambil wuduk dulu di rumah. Siap-siap, pakai baju sekolah, lepas tu datang sekolah, terus boleh solat duha. Tak ada sibuk-sibuk dah nak wuduk dah pagi tu. Ini yang pertama sekali. Yang kedua lagi solat zuhur, murid-murid akan diudukkan dengan spray, dengan bimbingan guru. Ini yang kita kata tadi, guru akan duduk menjaga murid di dalam kelas masing-masing. Salah satu tugas dia apa? Mengudukkan anak-anak dengan menggunakan spray air tu. Jadi sebab kita tak nak anak-anak crowded pergi ke toilet, dan akan berlaku menjadilah crowded kat situ, jadilah sebab anak-anak bila jatuh dia tak terkawal. Seterusnya, murid wajib membawa sejadah sendiri. Jadi kita galakkan sejadah yang besar tu lah, bukan sejadah mini tu ya, sejadah yang besar. Dan kalau boleh janganlah yang besar sangat, janganlah yang besar sangat sampai makan ruang. Yang biasa-biasa tu, yang sedang tu saja. Okey, baik. Seterusnya kita pergi tengok pada SOP ketika makan. Makan macam solat tadi, kita paling 3 kali solat. Solat duha, solat zuhur, solat asar. Kalau makan pula 2 kali makan. Makan jam 10 dan juga minum pagi jam 10 dan juga makan tengah hari. Ini yang kita perlu, anak-anak membawa bekas makanan, botol air dan juga sudu dan garpu. Kita akan serve anak-anak di tempat masing-masing. Guru ni akan serve anak-anak di tempat masing-masing. Setakat ni kita akan bagi nasi bungkus dan lauk kita akan cedok seorang per seorang. Okey, pasal apa kita tak beli bungkus siap-siap? Ada anak-anak kadang-kadang dia tak nak lauk lebih, dia nak kuat lebih. Dia jadikan jadi renyah. Jadi kita decide nasi kita akan bagi siap bungkus, lauk kita akan bagi cedokkan. Jadi ini cara kita, SOP yang kita dah rujuk pada jawatankuasa. Tak ada masalah, kita akan jalankan, kita akan buat secara macam ni. Makanan akan disajikan oleh guru yang telah dialas oleh pesisir. Kita akan alaskan bekas makanan tu seperti dalam gambar ni, supaya sebab bila makan 2 kali, bekas yang digunakan akan digunakan sekali lagi waktu tengah hari. Jadi anak-anak tak perlu basuh, cuma plastik tu dibuang dan bekas tu masih lagi bersih. Boleh ya sahabat-sahabat? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada setakat ni? Di Facebook? Boleh para ibu bapa boleh tanya soalan di Facebook ya. Nanti cikgu-cikgu akan maklum badan. Jadi kita teruskan. Okey, sahabat-sahabat. Kita teruskan, itu SOP makan dan ini SOP ketika makan. Murid-murid hendaklah duduk di tempat masing-masing. Okey, sekejap. Okey, ini SOP. Seterusnya kita pergi pada SOP ketika untuk pulang ke sekolah. Seperti yang saya sebut tadi, saya ulang sekali lagi sahabat-sahabat, para ibu bapa sekalian, murid-murid dibenarkan pulang seawal 3.30. Pembelajaran dia habis 3.30 petang. Lepas tu kalau murid-murid yang ada, kita mungkin akan buat kelas pengukuhan ataupun kita akan buat kerja sekolah dan sebagainya. Tapi ibarat ibu bapa dibenarkan untuk ambil anak seawal 3.30 petang. So 3.30 petang sehinggalah pukul 5.30 petang. Pukul 5 kita akan turunkan anak-anak. Lebih tepat lagi lepas asar lah kot, ataupun pukul 5. Pukul 5 kita turunkan anak-anak. Jadi daripada atas kita turunkan anak pukul 5 dan guru bertugas akan jaga anak-anak di bawah sampai 5.30 petang. Lepas 5.30 petang, kita guru bertugas tamat ataupun
tamat masa guru bertugas, tapi kalau guru bertugas akan tunggu juga, dia akan ambil OT lah daripada para ibu bapa. Okey, cara dia macam biasa, seperti biasa. Yang pertama sekali, maklum nama murid pada guru bertugas atau dalam Telegram kelas. Jadi guru bertugas akan maklumkan dalam Telegram kepada guru yang menjaga apa nama ni, PA system. Kita ada PA system dan guru yang bertugas di PA system akan umumkan ataupun guru bertugas akan maklumkan melalui Telegram. Lepas tu anak akan turun di bawah dan akan bersalam dengan salam norma baru dan boleh pulang. Itu cara dia lah. Ada dua cara. Kesimpulannya ada dua cara. Yang pertama, terus datang maklum pada guru nama anak, jadi guru bertugas macam nombor 1 ni. Guru bertugas di bawah akan maklumkan dalam Telegram kepada guru bertugas di atas. Lepas tu anak akan turun. Cara yang kedua, para ibu bapa dalam perjalanan terus bagi tahu 5 minit lagi kami akan sampai melalui Telegram kelas masing-masing. Jadi guru kelas akan maklumkan pada pelajar tersebut supaya siap dan turun ke bawah. 5 minit lagi parent sampai terus pulang. Itu dua cara lah. Boleh? Saya rasa ni tak ada masalah. Parent semua maklum. Ini seperti biasa yang kita buat sebelum-sebelum ni. Seterusnya sahabat-sahabat, lain-lain hal. Ini yang saya dah sebut secara sambil-sambil tadi. Murid-murid di bawah berada di bawah dan OT akan dikenakan bermula jam 5.30 petang. Sanitasi sekolah akan bermula tepat 5.30 petang. Ni sebut 5.30 petang. Sebenarnya pukul 5. Kita bincang itu 5. Maknanya bila murid dekat bawah, kelas masing-masing mula dah kosong. Memang masa tu adalah masa untuk guru-guru yang ada untuk melakukan sanitasi kelas pelajar-pelajar atau murid-murid seriti. Jadi itulah rutin setiap hari guru-guru. Ketidakhadiran, seterusnya ketidakhadiran. Mungkin ada di kalangan para ibu bapa yang mungkin rasa masih lagi bahaya, masih lagi tak ada masih lagi tak yakin dengan SOP ataupun peraturan yang kita adakan untuk mencegah COVID ini. Jadi mungkin ada ibu bapa yang ambil langkah atau ambil keputusan tak nak hantar lagi untuk bulan November ni. Kita tak ada masalah, KKM pun benarkan. KPM pun benarkan. Cuma kita perlu para ibu bapa tersebut kena tulis surat secara rasmi kepada pihak sekolah yang mengatakan dia tak nak hantar lagi anak-anak. Okey. Tapi bagi pelajar yang macam ni, yuran tetap sama. Okey, seterusnya semua maklumat ibu bapa, ini saya nak tekan kat sini sahabat-sahabat. Kita ada clash maklumat, beberapa maklumat itu. Semua saya nak tekankan sungguh-sungguh. Semua maklumat tolong tengok ataupun tolong subscribe channel Telegram Info Admin Seriti. Kita tak ada channel yang kita masukkan ataupun maklumat yang kita nak masukkan kepada dalam melalui WhatsApp, tak ada. Yang WhatsApp tu ada satu grup WhatsApp tu sebenarnya untuk JIBG, yang tu untuk information JIBG. Nanti saya tukar nama dia. Yang dalam grup WhatsApp tu ada satu grup parent seriti tu, itu sebenarnya untuk JIBG sahabat-sahabat. Saya ingat, saya nak maklumkan kat sini sekali lagi, semua info berkaitan dengan pentadbiran, berkaitan dengan apa saja berkaitan dengan seriti, tolong subscribe channel Telegram. Sebab kadang-kadang kita banyak sangat, jadi kita nak tutup, kita nak fokus pada satu. Yang grup yang ada untuk WhatsApp tu saya sebut sekali lagi, itu untuk JIBG. Saya akan ubah nama dia sebagai JIBG Seriti. Dan sebenarnya hasrat dia adalah untuk information JIBG. Bukan untuk information daripada pentadbiran seriti. Jadi harap sahabat-sahabat kalau ada information nak lebih tepat, terus kepada channel Telegram. Kita takkan, pihak pentadbir seriti takkan gunakan saluran lain selain daripada channel Telegram Info Admin Seriti. Saya harap sahabat-sahabat dapat jelas itu. Sebab kadang-kadang kita sibuk dengan channel ni, lepas tu sibuk dengan channel darjah 1, darjah 2, kita terlepas pandang kita nak bagi kat sana. Sebab kadang-kadang ada juga parent yang mengharap information daripada sana. Jadi sekarang ni saya nak umumkan, kita takkan bagi information apa-apa daripada seriti ke dalam grup lain selain Telegram.
Boleh. Dan yang dalam WhatsApp tu kita akan ubah sebagai JIBG Seriti. Itu bukan saluran rasmi untuk Seriti Putrajaya guna untuk apa-apa maklumat. Okey, baik sahabat-sahabat, jelas itu kan? So ini lain-lain ini yang yang saya selitkan. Okey. Ada soalan ke? Okay, saya buka pada soalan sahabat-sahabat. Kalau ada nak tanya apa-apa. Ada beberapa. Okay. Betul, betul. Okey. Saya terlepas pandang tadi. Terima kasih Puan Suraya. Okey, kumpulan A untuk tahap 2 akan dapat QR bukan 8 bulan, minggu satu lagi. Berapa bulan je? Minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga. Kumpulan A ni dia akan datang minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Tapi sebabkan minggu yang pertama bulan November ni ketetapan dia adalah untuk tahap 1 saja. Jadi tahap 1 saja yang akan datang dan tahap 1 saja yang akan dapat QR. Jadi tahap 2 dah sampai, kita akan bagi QR untuk kumpulan A di minggu yang kedua. Minggu yang ketiga nanti. Boleh ya? 16 hari bulan ke? Maksudnya 16 hari bulan kan? Okay, terima kasih Puan Suraya. Itu yang saya lupa sikit. Mungkin saya terlepas pandang tadi. Jelas Cuma sahabat-sahabat saya nak tarik. Saya sebenarnya agak nervous ataupun agak macam bimbang lah juga sebabnya yalah keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami. Jadi kami cuba buat yang terbaik. Cuma saya nak mengharapkan macam tadilah, macam saya sebut tadi, memanglah kita sekolah swasta tapi kita kekurangan dari sudut contoh macam saya sebut tadi, dari sudut cleaner, dari sudut Pak Gad yang kita boleh kerah. Kalau di sekolah kerajaan kita boleh kerah untuk membantu guru-guru. Jadi kita harapkan kerjasama daripada parent lah. Contoh macam tadi, kalau boleh biarlah anak-anak tu sampai sebelum pukul 8 sebab kita dah ketinggalan ataupun kadang-kadang anak-anak kita waktu online pun kadang-kadang ada anak-anak yang tak masuk. Saya sebenarnya personally memang kita dah shortlist dah. Saya sendiri nak call para ibu bapa yang tak hantar anak ataupun tak join kelas online ni. Jadi bila kita dah buka sekolah ni satu ruang supaya kita boleh bersemuka, dan para guru sangat mengalu-galukan, sangat berharap dapat berjumpa dengan anak-anak tuan-tuan dan puan untuk kita cover balik seboleh-bolehnya dengan apa yang kita telah tinggal dan dengan apa yang sahabat-sahabat anak-anak tertinggal ataupun anak-anak tak dapat ikut dengan baik semasa dalam kelas online. Jadi tolonglah kita mulakan sesi ini. Walaupun dah ada pandemik, kita sama-sama kita mengambil tanggungjawab untuk kita lebih cakna terhadap anak-anak kita supaya yang dapat manfaatnya anak-anak sendiri. Dalam masa sama kita boleh jaga sebaiknya anak-anak daripada COVID ni, sahabat-sahabat sekalian. Okey. Baik, ada soalan? Sekejap ya. Okey, berkenaan dengan uniform, baju, kita faham sahabat-sahabat. Okey, pakaian, okey, kita faham. Kita ada bincang ni, kita faham baju kadang-kadang tak muat dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat, yang pertama sekali memang kita wajibkan anak-anak pakai baju seriti lah macam biasa. Tapi kalau tak ada, baju dah tak muat, okey, hari Isnin sehingga hari
Khamis sehingga hari Khamis, kalau boleh pakailah baju berkola. Baju berkola. Baju berkola, t-shirt berkola. Dan seluar hitam. Itu bagi lelaki lah. Kalau perempuan, Isnin sehingga baju kurung. Baju kurung tudung hitam. Itu bagi perempuan. Hari Jumaat jubah. Kalau jubah tak muat, pakailah jubah apa pun. Ataupun baju Melayu. Kopiah putih bagi lelaki. Tapi seboleh-boleh kalau yang tak, janganlah. Saya risau kalau bila bersebut sini kadang-kadang baju tu ada tapi tak sedia. Tapi tak apalah, kita bagi kelegaran. Dapat baju ni kita bagi kelegaran. Yang pentingnya kopiah putih bagi lelaki, t-shirt berkola. Janganlah t-shirt tak ada berkola. Nampaklah cantik sikit. Kalau boleh t-shirt berkola tu ikutlah warna yang kita tetapkan. Contoh Isnin, Selasa warna cair. Rabu, Khamis tu t-shirt pakai t-shirt sekolah warna merah tu kan. Dan seluar still lagi seluar hitam. Sama track hitam ataupun seluar selat hitam. Dan hari Jumaat, kalau yang jubah tak muat sangat, pakailah baju Melayu. Dan still kopiah, kalau kopiah pun hilang, kopiah putih. Tapi kalau nak beli, kita alu-alukan. Kita ada stok yang kita nak habis, kita letak separuh harga je. Berapa boleh datang dengan Cik Ain, insyaAllah. Lepas tu kalau sekali lagi untuk pelajar perempuan, pelajar banat, baju kurung untuk Isnin hingga Khamis. Hari Jumaat kalau tak muat jubah, pakailah jubah biasa. Tapi still dengan tudung hitam. Tudung hari Jumaat masih lagi dengan tudung hitam. Isnin dengan Khamis kalau tak ada tudung putih. Baik, jelas Untuk yuran tahunan insya-Allah kita akan reveal minggu depan, 1 November. Tak jauh beza daripada tahun lepas. Mungkin ada sikit tambah, tak jauh beza. Kita akan reveal minggu depan setiap tahun. InsyaAllah kita dah final dah. Kita dapat saya di sini dah bincang peringkat wilayah. Dia ada kalau tahun lepas kita masih lagi ikut diskaun yang kita buat. Kalau sahabat-sahabat perasan, kita dah bagi diskaun tahun lepas kan, sebanyak berapa, 300 lebih. Sebenarnya PKP tahun lepas. Tahun ni pun kita ikut sama, cuma ada sikit mungkin penambahan sebab kita ada masukkan beberapa buku yang penting. Nanti kita akan reveal dalam saya rasa tak ada masalah, mungkin 1 November kita akan kongsikan. Boleh Pak Yuran? Siapa ni tanya ni? Okey, jelas Yuran? Pakaian anda dah sentuh, yuran anda dah sentuh. Okey, boleh ke selewat-lewat ambil anak sebelum 6.15 sebab saya ni dari KL, kerja swasta. Yang kes-kes macam ni tolong PM guru kelas bagi nama bagi ni. Okey, saya nak jelaskan sikit sahabat-sahabat. Minggu pertama kumpulan A yang akan datang sekolah. Jadi kumpulan A kita akan ajar dengan tajuk A contoh. Kumpulan B yang berada di rumah kita akan bagi kerja secara offline. Kita tak akan buat kelas online. Kita akan bagi kerja, kita akan bagi still guna grup Telegram. Kita akan listkan contohnya pelajaran akhlak contohnya. Sila baca pelajaran 8. Itu tugas kumpulan A dan juga latihan yang diberikan. Itu tugas kumpulan B yang berada di rumah. Bila kumpulan B ni datang ke sekolah minggu yang kedua, kumpulan A berada di rumah, kumpulan A ni pula kita akan bagi subjek seterusnya. Supaya dia study dulu di rumah, mungkin subjek, mungkin latihan secara offline. Kumpulan B ni akan belajar apa yang dia telah belajar masa dia di rumah. Itu cara dia sahabat-sahabat. Faham ya? Dia bukan online. Dia namanya memang BDBR. Tapi dia offline. Dia istilah dia offline. Boleh? Saya ulang sekali lagi sahabat-sahabat. Situasi dia. Minggu pertama kita ada kumpulan A di sekolah, kumpulan B di rumah. Kumpulan A kita akan belajar tajuk A. Contoh tajuk A di sekolah. Kumpulan B kita akan bagi tugasan melalui WhatsApp. Sama ada tugasan, contoh macam saya sendiri, saya akan bagi tugasan akhlak.
sila hafal doa masuk masjid dan keluar masjid. Saya akan bagi dalam Telegram. Jadi anak-anak yang kumpulan B di rumah dia kena hafal. Contoh, lepas tu bila masuk minggu kedua, anak-anak yang kumpulan B di rumah tu akan datang ke sekolah. Anak-anak yang kumpulan A akan berada di rumah. Jadi anak-anak yang kumpulan A, saya akan ajar apa yang kita ajar bahasa kumpulan A tadi. Anak-anak yang kumpulan A di rumah, kita akan bagi tajuk yang seterusnya. Contohnya doa sifat cuai contohnya. Kita akan bagi latihan ataupun kita akan minta anak-anak ni baca dulu sifat cuai secara di rumah. Nanti anak tu datang kita boleh sahabat-sahabat nampak tak perjalanan dia tu. Jadi dia tak ada istilah online kelas. Dia akan ada kelas offline. Offline ni apa? Kita akan bagi kerja siap-siap. Kerja ataupun tugasan ataupun apa yang anak perlu baca dulu di rumah masa anak-anak ni tak datang sekolah. Nanti bila anak tu datang sekolah, kita akan semak balik apa yang anak-anak ni dah buat semasa di rumah. Dan kerja-kerja itu kita akan bagi, contohnya hari Isnin ni sahabat-sahabat, hari Isnin ni kumpulan A akan datang sekolah. Hari Isnin tu paling lewat pagi Isnin kita akan kumpulkan semua sekali seminggu. Kalau contoh hari Isnin ni 2 hari je sekolah, 2 hari tu kita akan kumpul siap-siap, kita akan bagi dalam grup Telegram supaya anak-anak kumpulan B di rumah dia jelas apa yang dia nak buat dan parent pun boleh pantau. Yang ni memang kena pemantauan parent sikit lah. Tengok balik dalam grup Telegram, okey, ada 5 subjek contohnya. Subjek A, akhlak, anak kena buat apa? Tolong baca pelajaran nombor 5 akhlak. Subjek B, matematik, bundarkan. Tolong anak-anak tengok dulu bundar. Ada contoh daripada YouTube yang cikgu bagi link. Tolong tengokkan anak-anak. Lepas tu subjek yang kelima, subjek yang ketiga apa? Bahasa Melayu, apa? Kata hubung contoh. Baca dulu kata hubung. Anak-anak tak faham tak apa. Yang penting dia buat dulu tugasan tu. Dia baca dulu. Jadi lepas tu bila anak-anak ni masuk kumpulan B ni masuk minggu kedua, kita akan ajar apa yang dia dah belajar, apa yang dia dah baca untuk tugasan tu. Kumpulan A ni pula kita akan bagi minggu kedua hari Isnin 8 hari bulan kita akan bagi list dalam grup Telegram. Jelas tak sahabat-sahabat? Itu cara dia. Itu cara kita handle kelas untuk pergiliran ni. Okey. Jelas Ada yang tanya nak beli baju insya-Allah nanti tolong terus dengan Puan Aisyah. Ada admin kewangan yang nak beli baju, tolong terus dengan berhubung dengan Puan Ain. Sebenarnya Puan Ain ni ada emergency, dia balik ke kampung. Memang emergency, dia balik tengah malam semalam. Jadi sahabat-sahabat tolong bagi ruang kat dia. Mungkin dalam minggu depan saya rasa tak ada masalah lah kot untuk berhubung dengan dia. Dia ada emergency, memang dia balik tengah malam semalam. Jadi okey, baik. Okey, berbalik pada pakaian. Jadi kalau boleh baju, mungkin anak-anak ada masalah dari sudut baju hari Isnin, hari Selasa je. Hari Rabu t-shirt curriculum yang warna merah tu sahabat-sahabat, kalau boleh hari Selasa tu pakai t-shirt yang sama. Baju yang warna merah dan juga baju yang kuning tu ya. Okey, ada lagi yang saya yuran tahunan kita dah ni tadi. Boleh ya sahabat-sahabat, yuran tahunan tadi insya-Allah kita dah final dah, insya-Allah hari Isnin ataupun dalam minggu depan kita akan keluarkan yuran tahunan. Saya boleh sebut kat sini yuran tahunan kita ikut yuran semasa Covid tahun lepas. Yuran 2021 kan kita dah kurangkan sebab kita mengambil kira Covid, sama kita ikut. Cuma kita tambah sikit, mungkin dalam 2-30 sebab ada apa? Ada buku. Okey, ada buku dan sebagainya. Ada 2-3 buku lah. Okey. Okey, ada lagi soalan sahabat-sahabat daripada Facebook? Ada lagi dia? Tanya dalam grup tahun 1, tahun 2 pun boleh. Saya tengok. Saya nak tekankan sahabat-sahabat yang pertama tadi tentang datang awal, datang lewat. Tolong sahabat-sahabat rancang betul-betul. Kita dah bagi jadual dia macam ni. Kita dah bagi perjalanan anak-anak ni macam mana di sekolah.
dan juga macam mana penjagaan anak-anak tuan-tuan dan puan dengan oleh para guru. Jadi tolong sahabat-sahabat, kita sama-sama kita jaga kita. Kami nak jaga anak-anak tuan-tuan dan puan, tolong tuan-tuan dan puan bagi kerjasama untuk kami jaga sebaik mungkin, dan kami berkhidmat untuk mengajar anak tuan-tuan dan puan. Contoh macam datang awal, datang lambat tu, seboleh-bolehnya kalau boleh macam itulah. Kalau dah datang lewat sangat, saya ulang sekali lagi sahabat-sahabat, jangan tinggal anak kat bawah. Jangan tinggal, drop by dia, tinggal anak-anak turun terkontang kanting, anak-anak ke laluan mana. Tolong jangan sahabat-sahabat. Walaupun anak-anak ni dia tak pernah konting sekolah, memang tiap-tiap hari dia datang, tapi kadang-kadang bila tinggal macam tu, dia tak tahu dia nak ke mana. Jadi kalau dah lewat lepas pukul 8, tolong bawa anak tu ikut laluan A. Laluan A, laluan yang nak ke pejabat. Ada tekan loceng di situ. Bila tekan loceng, anak akan nampak daripada atas. Kita akan dengar daripada atas. Anak sendiri akan turun. Anak sendiri akan turun sahabat-sahabat. Tolong jangan tinggal anak-anak. Anak sendiri akan turun, akan ambil anak tu daripada bawah. Faham sahabat-sahabat? Maknanya kalau lambat, tak ada dah pintu laluan B. Laluan B kita akan tutup. Laluan A saja. Anak harap sahabat-sahabat jelas. Sebab kita masih lagi, kalau yang bulan berapa itu kita buka sejak dalam bulan 6 tu, memang ada 2-3 orang yang lambat. Bukan kita tak terima, tapi dia tinggal macam tu je anak-anak kita nampak. Jadi kita risau anak-anak ni keselamatan dia. Itu yang pertama. Tapi seboleh-bolehnya, kalau boleh saya tekankan sahabat-sahabat, tolonglah. Anak-anak kita ni kadang-kadang doa dia makbul. Itu sebab pihak seriti ataupun kita mengambil peluang. Anak-anak ni kita ajar solat duha. Kita ajar dia maksurat. Maksurat dan duha ni sangat penting untuk kehidupan kita. Kadang-kadang anak ni memang anak ni masa-masa anak-anak ni doa dia sangat makbul. Bila kadang-kadang kita tak upaya untuk solat duha, kita wakilkan anak-anak. Anak solat duha untuk kita. Apa salahnya? Jadi tolong kejarkan anak-anak. Tolong cepatkan anak-anak, sebab solat duha 7.45 kita akan kondak anak-anak dengan maksurat. Maksurat ni apa sahabat-sahabat? Maksurat ni doa-doa yang maksur, yang amalan Rasulullah SAW. Memang satu-satu doa tu ada hadis dia, sanad dia diambil daripada Rasulullah. Memang Rasulullah amalkan. Ada yang doa maksurat ni untuk kesejahteraan kehidupan kita pagi dan petang, ada untuk bebas daripada hutang, ada untuk keselamatan kita daripada pagi ke petang, ada untuk terlepas daripada siksaan kubur. Macam-macam khasiat maksurat ni. Tak nak ke kita didik anak-anak, kita bagi peluang anak-anak supaya terlibat dengan duha dan maksurat ni pada pagi-pagi hari sebagai wakil kita. Kadang-kadang kita mungkin tak sempat sahabat-sahabat. Jadi ini ruang yang seriti bagi supaya anak-anak dididik dengan dibiasakan dengan duha dan maksurat. Dan doa anak-anak ni sendiri bukan untuk dia sendiri. Kadang-kadang dia pulang pada kita. Para ibu bapa sendiri dapat. Jadi ini yang kita nak terapkan. Ini yang kita nak ibrah. Yang kita sebenarnya, itu sebab kita nak tekankan anak-anak dengan bacaan al-maksurat dan solat duha ni sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, ambillah peluang ni. Susunlah jadual betul-betul, bertegas dengan anak supaya anak-anak tidur awal malam-malam, supaya esok datang sekolah awal. Saya sendiri faham sebenarnya. Anak-anak ni kadang-kadang pagi tu kita kena pelan-pelan. Kena pelan-pelan. Ada seni dia nak pujuk anak. Tapi kalau kita tak bermula daripada awal malam, daripada suruh dia tidur awal, dia akan bangun lawat. Jadi saya pun ada anak-anak, memang saya kadang-kadang malam tu saya bertegas. Tolong anak-anak nak sekolah. Kita kena latih supaya kita pun menah dulu kan. Dulu kita menah. Masa zaman-zaman kita sekolah. Kan mak ayah kita suruh kita tidur awal dan sebagainya. Jadi kita kena pandailah sikit supaya anak-anak kita pagi tu kita datang sekolah dengan bila dia tak ngantuk, bila dia bangun lambat, dia tak bangun lambat, dia senang untuk kita pujuk datang sekolah. Itu benda-benda yang saya nak tekankan sahabat-sahabat. Yang kedua, barang tadi, yang 10 barang tadi. Harap-harap sahabat-sahabat tolong cakna berkenaan dengan 10 barang tadi. Terutama barang-barang makanan. Barang-barang yang terlibat untuk makan. Jadi banyak kali bila saya meeting, memang kali ni memang dia orang tekankan, KPM tekankan, Pejabat Kesihatan Putrajaya tekankan, Ustaz tolong bertegas semasa makan. Sebab semasa makan tu kebaran kalian atau hukuman tu untuk berebat lagi cepat. Jadi itu yang KPM tekankan. Baik. Suraya sahabat-sahabat, saya tengok sekejap ya, saya tengok dalam Ustaz, QR yang lama ada lagi boleh guna ke? Boleh, tak ada masalah. Amanda puan, boleh, tak ada masalah. Cuma
Kalau ada QR yang lama tak ada masalah, boleh guna, boleh bawa. Okey. Siapa lagi ni? Ustaz, rambut anak tak gunting. Rambut anak panjang. Ustaz, rambut panjang tak apa ke? Tadi cikgu ingatkan saya supaya di akhir nanti ingatkan supaya parent potong rambut anak. Jadi parent pula ingatkan saya, Ustaz, tak apa kalau rambut anak panjang. Kita maafkan kalau anak-anak rambut panjang untuk minggu pertama. Kita tak apa, tak ada masalah sahabat-sahabat. Cuma kalau boleh lepas masuk minggu yang kedua, minggu yang ketiga tu tolong trim lah. Tolong trim ya. So ada yang tanya ni, Puan Ilya ni, tak apalah kalau minggu pertama, minggu kedua tak ada masalah. Tapi kalau panjang sangat tu biarlah dia kemas juga. Ini kadang-kadang macam mana nak sebut, okey, boleh ya macam tu berkenaan dengan rambut ni. Okey, lain tak ada. Ada lagi tak sahabat-sahabat? Boleh tanya dalam grup tahun masing-masing. Memang saya tengah tengok ni. Tahun 1 tak ada soalan, Amanda saja, Ibu Amanda ni saja yang tanya. Tahun 2 tak ada juga soalan, tahun 3 tak ada juga soalan, tahun 4 tak ada juga soalan. Info admin sendiri. Mana info admin? Dekat info admin ada soalan pun tak ada. Okey. Dekat Facebook ada soalan tak? Ibu Megat Wazir, tak apa puan. Minggu pertama kalau tak sempat nak potong, nak buat macam mana? Datang je, tak ada masalah. Okey. Ada soalan tak? Ni dia dalam AFB. Oh, ada yang tanya ni, Cikgu, ada exam akhir tahun tak tahun ni? Exam tak akhir tahun kita akan enjak ke tahun depan. Sama ada bulan 1, hujung bulan 1 ataupun awal bulan 2. Dan ihtifal pun kita akan buat tahun depan. Okey. Jawab soalan Ada lagi tanya? Boleh tanya dalam grup Telegram tahun masing-masing ya. Saya nak kongsi kat sini sahabat-sahabat, sebenarnya kami Seriti Putrajaya memang berhutang dengan anak-anak, ataupun kita banyak hadiah yang kita tak bagi lagi pada anak-anak, termasuk duit raya. Jadi tolong kalau boleh, inilah masa untuk anak-anak datang, ambil kita ada, termasuk duit raya, memang kita ada allocate sikit duit raya kita nak bagi pada anak-anak, kita akan bagi. Termasuk hadiah yang kita buat hari tu, hadiah sempena sempena Cakna Palestin, sempena Maulid Rasul baru ni, sempena minggu ibadah hari tu, banyak hadiah yang kita belum bagi lagi. InsyaAllah ini kita ambil kesempatan ni kita nak bagi hadiah-hadiah tu. Tak ada lagi soalan sahabat-sahabat? Ibu Amanda, boleh bawa buku, boleh bawa. Berkenaan dengan buku. Terima kasih sebab ingatkan saya berkenaan dengan buku ni sahabat-sahabat. Buku sebenarnya minta maaf sungguh-sungguh. Memang kena bawa ikut jadual. Sebab dia kena balik akan kena buat belajar di rumah, nanti tak ada buku. Memang kena bawa ikut jadual. Tak boleh tinggal di rumah setakat ni. Untuk bulan November ni memang macam tu setakat ni. Sekali lagi saya ulang, untuk Ibu Amanda ni, puan apa nama, saya minta maaf sungguh. Buku memang kena bawa ikut jadual. Setiap hari itu kita ni sikit lah. Memang kena bawa ikut jadual. Jadual kita dah bagi jadual kelas memang kita dah bagi mengikut memang kita dah bagi tadi, petang tadi. Jadual kelas kita dah bagi petang tadi, so tolong rujuk balik. Kita dah pin dah jadual kelas dekat atas tu, dekat Telegram masing-masing. Baik, dah tengok jadual. Baik, Puan Noaini, minta maaf Puan, tak ingat nama lagi. Terima kasih banyak ingatkan saya tadi, Puan Noaini. Memang kena ikut jadual, dan buku kita tak dibenarkan tinggal di sekolah. Okey? Boleh Jelas Ada lagi nak tanya soalan? Tahun 2, Adam dan
Hadi, Ustaz boleh ke dapatkan rakaman sesi taklimat ni terlepas awal? Ada rakaman ke dilihat? Nanti kita masukkan. Ada, nanti kita sharing rakaman yang kita buat taklimat ni dalam info admin. Sekali lagi sahabat-sahabat, kita nak semua berkenaan dengan seriti, kita akan masukkan dalam info admin. Yang dalam Telegram, yang dalam WhatsApp tu minta maaf sungguh-sungguh. Sebenarnya dalam WhatsApp tu kita wujudkan untuk JIBG. Dan saya akan ubah nama grup parent dalam WhatsApp tu kepada JIBG. Dan apa-apa information semua kita akan utamakan grup Telegram. Kalau terlepas dalam grup JIBG tu bukan daripada pentadbiran. Mungkin parent-parent sendiri akan kongsi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Sebab kita nak fokus pada satu tempat je kalau boleh. Boleh ya, sahabat-sahabat? Sebenarnya, okey. Kita akan masuk ke rakaman ni insya-Allah. Terima kasih cikgu. Okey, tahun 1. Tapi macam mana subjek dah habis tak perlu bawakan ustaz? Ini terpulang pada cikgu-cikgu guru masing-masing nanti. Ada subjek yang dah habis, memang ada yang subjek yang dah habis, mungkin perlu bawa buku latihan saja atau buku aktiviti saja, nanti cikgu akan marking dalam, akan cerita, akan bagi tahu dalam grup Telegram, dalam grup sekolah masing-masing, dalam grup tahun masing-masing. Contohnya mungkin tajwid dia dah habis. Mungkin ataupun ada subjek akhlak, mungkin dia ada buku teks, ada buku latihan. Bawa buku latihan saja, contohlah. Itu cikgu masing-masing akan main peranan lah. Boleh? Kita faham. Memang kadang-kadang kalau nak bawa semua buku, anak-anak yang kecil itu mungkin bengkok pinggang dia. Jadi kita faham. Jadi saya pun dah bagi tahu pada para guru, kalau ada kadang-kadang ada buku yang sampai empat buku, mungkin bahasa apa, bahasa Inggeris ke bahasa apa, ada 4 buku. Kita akan bagi tahu pada guru terlibat, tolong bagi tahu awal-awal buku apa yang saja digunakan. Okey? Okey, siap ya? Sejadah kena bawa. Puan, memang sejadah kena bawa. Saya kongsikan balik. Ni masih lagi kongsikan ni. Saya kongsikan balik 10 perkara yang tuan-tuan dan puan-puan tolong bagi perhatian setiap hari. Ni 10 perkara. 10 perkara yang tuan-tuan dan puan-puan tolong bagi perhatian setiap hari untuk anak-anak. Termasuk sejadah. Sejadah kita bagi kelonggaran, datang hari Isnin, tinggal hari Jumaat baru bawa balik. Seminggu. Okey? Boleh puan? Okey, tahun 3 tanya, Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya kalau kita bukankan biskut roti untuk anak, boleh? Biskut roti tak ada masalah, tapi jangan benda-benda yang berat macam nasi lemak apa semua, bihun goreng. Biskut roti tak ada masalah. Okey. Okey, ada yang tanya tadi berkenaan dengan exam akhir tahun. Exam akhir tahun ni kalau kita buat antara hujung bulan 1 ataupun awal bulan 2 tahun depan, setakat ni perancangan dia macam tu sahabat-sahabat. Cuma yang saya berani sebut dekat sini sahabat-sahabat, yang kita taklimatkan hari ini sampai 6 minggu ni saja, sampai cuti bulan 12. Untuk bulan 1, kalau ada sekela baru daripada KPM dan juga Jawi, kita akan buat taklimat lain. Tapi setakat ni macam ni lah perjalanan dia. Dan setakat ni kalau tak ada apa-apa, bulan 1, bulan 2 kalau tak ada apa-apa panduan baru daripada KKM, bulan 1, bulan 2 kita akan sekolah macam ni juga. Dan pelajar-pelajar akan datang untuk peperiksaan akhir tahun di sekolah macam ni.
Mungkin kita akan adjust sikit lah kalau masih lagi penggiliran, kita tengoklah kita akan bagi taklimat lain lah setakat ni. Itu sebab saya harap sahabat-sahabat tolong alert dengan info-info yang kita masuk dalam Telegram. Sebab macam baru ni saya sangat rasa macam contohlah ini bukan dalam Telegram yang ini dalam Telegram lain lah. Kita baru lagi letak jadual pemeriksaan, contohlah kita baru letak sesuatu info, dia tiba-tiba kat bawah tu dia tanya, mana info? Kita jadi macam, takkan dia tak baca. Jadi sahabat-sahabat, jadi tolong alert lah sahabat-sahabat kita. Bukanlah kita sebabnya macam mana nak sebut, saya bukanlah nak sebut sikap, tapi kita sama-sama perbaikilah. Pihak sekolah pun perbaiki, pihak tuan-tuan perempuan pun sama. Sebab kita berada dalam pandemik ini. Pandemik ini memerlukan banyak informasi yang kita salurkan. Banyak informasi yang kadang-kadang berubah-ubah. Bukan disebabkan sebab situasi keadaan. Jadi saya harap sahabat-sahabat nanti itulah kita sama-sama alert lah benda ni. Dan saya nak bagi tahu semua maklumat dalam info admin, dalam channel info admin. Kalau yang penting tu memang kita pinkan. Baik, boleh sahabat-sahabat? Ada lagi soalan? Anak-anak dah rindu sekolah. Ya, kami pun rindu dengan anak-anak. Kami pun rindu gelak tawa anak-anak. Ringitan anak-anak. Memang kita rindukan anak-anak. Baik, ada lagi tak? Ini berkenaan dengan ini dah baca dah ni. Tahun 3 ni. Tahun 3 ni Puan Saadah. Dah. Kita dah. Boleh, tak ada masalah. Roti biskut tak ada masalah. Ada lagi sahabat-sahabat? Ada nak tanya apa lagi? Yang ada pun atau yang saya tertinggal, cikgu-cikgu ada nak tambah, Diat ada nak tambah? Ya? Benda apa PDF? Okey, baik. Slide yang kita yang saya guna ni, kita akan bagi link lah. Link pada para ibu bapa. Saya nak sementara sahabat-sahabat tadi yang tanya ni, saya nak tarik perhatian sahabat-sahabat yang dalam Telegram ni ada berapa orang? Ada berapa orang yang tengah online sekarang? Boleh tengok tak? Saya nak tarik perhatian sahabat-sahabat. InsyaAllah kita mungkin dalam sebelum cuti bulan 12 kita akan arrangekan JIBG untuk satu mesyuarat. Sebab kita dah ada JIBG, Dr. Afifah dan juga siapa nama ni, Cik Razimi. Orang kuat dia sekarang. Kita akan arrangekan dan ada beberapa jatuh kasih yang saya minta maaf saya tak boleh sebut semua. Jadi kita akan arrangekan untuk buat satu mesyuarat lain. Jadi kita harapkan sangat JIBG untuk sama-sama turut serta untuk kita mesyuarat dan kita input-input yang boleh membantu sekolah lah untuk mungkin kita akan buat sebelum bulan cuti bulan 12 insya-Allah. Jadi pun sama kita akan maklumkan dalam info admin. Sahabat-sahabat tolong alert benda ni. Sebab kadang-kadang kita perlu juga pandangan dan pendapat daripada pihak ibu bapa. Jadi JIBG ni lah saluran dia. Boleh bulan 1 masih sekolah lagi kan? Setakat ni insya-Allah lah bulan 1 masih sekolah Puan. Dan kalau ditakdirkan sekolah bulan 1 dan exam akhir tahun, bulan 1 kita akan buat di sekolah. Telegram 51 orang, 51 orang, hampir separuh. Terima kasih Puan Puan Nuaini, terima kasih banyak. Kalau dekat FB berapa orang? Diat? Ada lagi nak tanya? Tahun 4 tadi nak tanya, tahun 4. KFB ada 12 orang. KFB ada 12 orang sahabat-sahabat, dekat Telegram ada 51 orang. Jadi kekuatan kita lebih kurang dalam 7, 5, 6 lebih kurang 70 orang. Tapi student kita ada 147 orang, 46 orang. Jadi yang separuh lagi tu saya risau juga tu.
harap sama-sama kita cakna lah ya. Sama-sama kita menambah keprihatinan saya. Keprihatinan kita. Keprihatinan kita terhadap anak-anak kita. Jangan tolong sahabat-sahabat para ibu bapa, jangan lepaskan terus pada kami di sekolah tanpa sahabat-sahabat pun sama-sama meningkatkan ketatkan SOP di kalangan anak-anak. Boleh ya? Kalau boleh sampai tu, walaupun kami di sekolah ni dah sanitize tangan, masuk kereta pun sanitize sekali lagi. Kalau kami nampak kami kat bawah tu tak pakaikan anak-anak mask, tolong tegur. Sebab tanggungjawab ni ialah kalau boleh kita sama-sama lah, baik sahabat-sahabat, dan yang mana boleh ibu bapa mainkan peranan di rumah, tolong sama-sama mainkan peranan. Tolong jangan lupalah sahabat-sahabat, sebab benda ni kita masih lagi di peringkat awal untuk endemik ni. Jadi harap sangat sahabat-sahabat kita boleh bekerjasama untuk keselamatan anak-anak kita, untuk pihak seriti boleh kita melakukan pembelajaran dan pengajaran secara biasa untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan sendiri. Okey. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau kita bekalkan biskut roti dah ni. Biskut roti ni boleh, tak ada masalah. Untuk biskut roti tak ada masalah. Boleh bekalkan dengan anak-anak. Cuma benda-benda yang berat macam nasi lemak tu, sebab kita payah kita nak asingkan anak satu tempat untuk makan, sebab kita payah nak jaga. Okey. Last, kita dah 9.30, dah lebih kurang dalam sejam setengah dah sahabat-sahabat. Anak-anak 30 minit je tadi. Ada lagi sahabat-sahabat? InsyaAllah rakaman ni kita akan bagi dalam info Telegram. Semua maklumat kita akan bagi dalam info Telegram sahabat-sahabat, insyaAllah. Baik, kalau ada apa-apa yang lain daripada apa yang kita bincang, sahabat-sahabat Ana lalukan untuk kita, sahabat-sahabat PM Ana untuk kita bincang lebih lanjut. Kalau ada keperluan lain dan sebagainya, sama-sama kita boleh bawa ke tengah, kita boleh bincang sama-sama. So Ana rasa tak ada apa, itu saja untuk kali ini taklimat kita. Sahabat-sahabat, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita tingkatkan pergantungan kita dengan Allah SWT. Itu yang paling penting, supaya anak-anak kita boleh berada di sekolah, berlakunya pengajaran ataupun sesi pembelajaran seperti biasa, supaya anak-anak kita dapat apa yang sepatutnya dia dapat, dan dalam hal yang sama keselamatan dan anak-anak dapat kita jaga sama-sama. Sebab kita tak boleh, kita tak ada option dah sebenarnya. Memang kita tak ada option dah. COVID tu memang dah berada bersama-sama kita. Jadi kita yang kena berubah. Cara kita yang kena berubah. Pengurusan masa yang kita kena berubah. Sikap kita dengan anak-anak kita kena berubah. Itu yang penting sahabat-sahabat. Jadi sebab apa? Sebab COVID ni bukan main-main. Bukan main-main. Memang kesan dia, kita boleh nampak kematian sana, kematian sini. Memang Allahu Akbar. Sedih. Jadi yang kena berubah tu kita. Kita sahabat-sahabat. Termasuk para guru, kita semua. Jadi moga-moga dengan asbab COVID ni kita boleh berubah dengan lebih baik, dan untuk anak kita boleh mendapat yang lebih keselamatan, dan dapat mendapat sistem ataupun dapat meneruskan pembelajaran seperti biasa. Wallahu alam. Sekali lagi sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatian dan komitmen dan masa sahabat-sahabat untuk ni. Dan apa yang kita buat ni hanya bukan untuk siapa, untuk tuan-tuan dan anak-anak, tuan-tuan puan-puan juga sebenarnya. Jadi itu saja untuk kali ini. Yang mana tertinggal tu boleh, saya ulang sekali lagi, boleh ikuti rakaman dalam info admin. Dan kalau apa-apa mungkin ada persoalan selepas ni, boleh PM saya ataupun pihak pentadbiran. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Wanas. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ada. Terima kasih semua, terima kasih banyak. Doa sama-sama ya. Doa sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.